안녕하세요. 뉴스반장입니다. 양쪽에서 십니다. 대통령 이쪽에서 십니다. 가시죠. 선생님 가십시오. 내가 오른쪽. 근데 국기 앞에서 쓰기를 원하십니다. Right, that'll do it. And let me take this opportunity to say congratulations on your electoral victory. 축하드립니다. We're very much looking forward to working with you. 대통령과 함께 일하기를 고대하고 있습니다. We have a good, strong relationship and we want to strengthen it even further. 저는 이미 강력한 파트너 관계를 구축하고 이를 더욱더 강화해 나가길 희망합니다. Whether that's on trade and the economy, particularly the enhancement of the free trade agreement, 무역이든 경제든 특히 저희의 자유무역 협정을 현대화하는 문제도 관련이 있습니다. on defence and security, 국방과 저희 방위 관련해서 and of course, thank you for your support in relation to Ukraine in the Russian-Ukraine conflict. So lots for us to discuss, but it's a privilege to have this opportunity to meet and to discuss, and congratulations again. 우크라이나와 협력을 해주시는 점에 대해서 감사드리고 또 저에게 더 많은 기회가 있다고 생각합니다. 오늘 만나서 감사드립니다. 네. 저는 우리 FTA 대생하는 문제도 사실은 좀 더 진전이 있어야 될 것 같고, 영국과 한국 간의 기존의 협력 관계를 좀 더 강화하는 좋은 기회가 되길 바랍니다. Thank you, Mr. Prime Minister. I agree that we should make progress in modernizing our free trade agreement, and I look forward to further discussions to promote cooperation in multiple areas as well. Fantastic. Great. 잠깐 앉아서 이렇게 오셔주시죠. Very good. Welcome. Welcome again, President Lee. It's first off, congratulations on your historic victory, and thank you for coming to Canada as one of your first visits, renewing ties that you have with Canada in the past. And of course, the ties between our two countries are extensive, and they will only build, I'm sure, under your leadership. 제가 당선되고 대통령 취임해서 첫 번째 방문이기 때문에 캐나다는 대한민국에 특별한 의미가 있는 나라입니다. It really has a special meaning for me because my first ever visit of destination is Canada. Very good. 어쨌든 대한민국에 캐나다는 파병을 통해서 도와주기도 했고 지금까지 대한민국이 성장 발전하는 데 큰 도움이 됐습니다. It is a long-standing partnership indeed since the Korean War, where Canadian young men and women fought shoulder to shoulder with Koreans, and also it helped a lot in the process of Korea's economic development. 이제는 캐나다를 포함해서 전 세계에 대한민국이 빚진 것을 갚아야 될 때가 됐습니다. Now it is time that we pay back what we have received before, including with our partners like Canada. Very good. Excellent. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup. Okay. Thank you. 일본 총리십니다. 어서 오십시오. こんにちは。 고생하십니다. お疲れ様です。こっちはこっちじゃ 네, 자리 바뀌시죠. 네. 우리 총리님 저번에 전화 통화로 한번 소통했는데 이렇게 얼굴을 직접 뵙게 되니까 너무 반갑습니다. 우리나라에서는 일본과 한국과의 관계를 가깝고도 먼 나라라고 통칭합니다. 마치 안마당을 같이 쓰는 이웃집처럼 우리는 뗄래야 뗄 수 없는 관계에 있습니다. 작은 차이들이 또 의견의 차이들이 있긴 하지만 그런 차이들을 넘어서서 한국과 일본이 여러 면에서 서로 협력하고 서로에게 도움되는 관계로 더 발전해 나가길 기대합니다. 특히 국제 통상 환경이나 국제 관계들이 어려움이 가중되고 있어서 가까운 관계에 있고 서로 보완적 관계에 있는 한국과 일본이 많은 부분에서 협력하면 서로에게 큰 도움이 될 것으로 생각됩니다.
총리님하고 저하고 이렇게 직접 얼굴을 뵙고 만나게 됐는데 오늘을 계기로 한국과 일본이 미래 지향적으로 좀 더 나은 관계로 발전하기를 진심으로 기대합니다. His Excellency Lee Jae-myung, President of the Republic of Korea. Son Excellence, Monsieur Lee Jae-myung, Président de la République de Corée. Dobar, mais autoritário do mundo. Okay. All right. Those are cameras. Let's look. Start on the left. Yeah. Aqui. 10 seconds. I think we're done. All right, thank you very much. Very good. Thank you. 이재명 대통령이 외교 무대에서 진짜 놀라운 성과를 만들어냈는데요. 세계가 주목할 만큼 압도적인 외교 성과입니다. 이번 G7 참석은 민주 대한민국이 돌아왔다는 메시지를 국제사회에 똑똑히 각인시킨 외교복원의 신호탄이었는데요. 저는 이렇게 잘할 줄은 정말 몰랐습니다. 그 성과를 정리해보면 이런데요. 첫째로 국제사회에 한국 민주주의의 부활을 분명히 알렸습니다. 독재로 무너졌던 민주주의가 다시 우뚝 섰다는 사실을 전 세계 정상들에게 확인시켜줬는데요. 이번에 만난 대부분의 정상들이 국내 정치적 위기를 극복한 한국의 회복력에 깊은 인상을 받았다고 평가했습니다. 동시에 새 정부 출범을 진심으로 환영한다는 메시지를 전했는데요. 감동 그 자체였습니다. 둘째로 정상외교가 완전히 복원됐는데요. 취임 열흘여 만에 주요국 정상들과 잇따라 만나 관계를 복원하고 신뢰를 다졌습니다. 6개월 넘게 멈춰있던 정상외교의 공백을 단숨에 메운 건데요. 이재명 대통령은 특유의 친화력과 유머를 바탕으로 격없는 대화를 이끌어내며 외교의 온도를 높였습니다. 브라질 룰라 대통령과는 유년기에 가난과 고된 노동이라는 공통된 배경으로 대화를 시작했는데요. 룰라 대통령이 소년공 시절 프레스기에 팔을 다친 이 대통령의 일화에 깊이 공감하며 나이를 묻는 장면도 있었습니다. 인도 모디 총리와는 어려운 처지에서 정치를 시작한 경험을 나눴는데요. 남아공과는 민주화 투쟁의 여정을 공유하면서 깊은 대화를 이어갔습니다. 멕시코 쉐인바움 대통령과는 서민 정치에 대해 많은 이야기를 나눴고 정식 회담이 아니더라도 프랑스 마크롱 대통령, 영국 스타머 총리와 오찬중 좌석을 나란히 하며 다양한 대화를 주고받았는데요. 셋째는 국익 중심의 실용 외교를 실현했다는 점입니다. 이번 외교 무대는 단순한 의례가 아니라 실제 성과를 만드는 장이었는데요. 무역, 투자, 통상, 공급망, 에너지 등 실질 협력을 집중적으로 논의하며 경제 외교의 신호탄을 쏘아 올렸습니다.
거의 모든 양자회담에서 우리 기업과 산업에 도움이 되는 의제가 빠짐없이 다뤄졌는데요. 정말 놀라움 그 자체였습니다. 넷째로 글로벌 현안에 대한 능동적 참여와 우리의 비전을 제시했는데요. G7 플러스 국가로서의 대한민국 위상을 다시 세운 겁니다. 에너지 안보와 핵심 광물 공급망 협력, AI 생태계 구축 등에서 대한민국이 선도적 역할을 하겠다는 입장을 분명히 했는데요. AI와 에너지 분야에서 우리의 기술력과 리더십이 뚜렷하게 부각됐습니다. G7 정상회의 둘째 날, 이재명 대통령은 캐나다 개최국 총리와 웃으며 악수를 나누며 회의 일정을 시작했는데요. 영국, 프랑스 등 G7 국가 정상들과 기념사진을 촬영하고 이어 각국 정상들과의 연쇄회담을 진행했습니다. 안토니우 구테레쉬 유엔 사무총장과는 평화, 안보, 인권, 기후변화 등 국제사회 공동 과제에 대한 연대를 강조했는데요. 브라질 룰라 대통령과는 10년 만에 성사된 한 브라질 정상회담에서 경제 협력 확대 의지를 확인했습니다. 두 정상은 포괄적 협력과 동반자 관계를 더욱 발전시키기로 뜻을 모았는데요. 정말 말뿐인 외교가 아니었습니다. 멕시코 대통령과의 약식 회담에서는 올해 경주에서 열리는 에이펙 정상회의 초청을 전달했는데요. 멕시코가 중남미 최초로 한국과 전략적 동반자 관계를 맺은 점을 강조했습니다. 인도 모디 총리에게는 최근 항공사고와 관련해 깊은 위로의 뜻을 전하고 고위급 소통 강화를 약속했는데요. 키어 스타머 영국 총리와는 FTA 개정 및 양국 협력 강화 방안을 논의했습니다. 이재명 대통령의 외교는 단지 회동과 악수에 그치지 않는데요. 국익을 기반으로 실질적 협력과 미래를 준비하는 외교였습니다. 그 모든 장면 하나하나가 바로 대한민국의 위상을 높이고 세계가 다시 한국을 주목하게 만드는 순간들이었는데요. 이게 몇 년 만에 느껴보는 국뽕입니까? 밴쿠버에서 왔어요. 7시간 걸려서 왔어요. 사인! 너무 반갑습니다. 잘 오셨어요. 여기 사인 하나만 해주세요. 반갑습니다. 축하드립니다. 너무 반갑습니다. 여기 사인 하나만 해주세요. 분이십니다. 모두 일어나셔서 영부인님을 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 네, 여러분 안녕하십니까. 오늘 간담회 진행을 맡은 한편 김혜경 여사는 캐나다 동포들과의 만남에서 조국을 걱정해준 교민들에게 따뜻한 인사를 전했는데요. 조국과 새로운 대통령에게 바라는 점을 허심탄회하게 이야기해달라며 소통의 자리를 열었습니다. 또한 캐나다 장애인 예술센터를 방문해 현지 일정을 이어갔는데요. 결국 이번 정상 외교는 이재명 대통령이 단순한 외교 행사를 넘어서 진정한 지도력과 실력을 전 세계에 증명한 자리였습니다. 무너졌던 외교가 복원된 게 아니라 새로운 외교 시대의 개막이었는데요. 이제 대한민국은 세계 중심에서 실력으로 평가받는 나라로 다시 도약을 시작했습니다. 이 모든 성과는 하루아침에 이루어진 게 아닌데요. 국민을 위해 땀 흘려온 지도자, 이재명 대통령의 치열한 노력과 준비가 만들어낸 결실입니다. 이재명 대통령의 외교를 전폭적으로 지지하는데요. 정말 놀랍다는 말이 무색할 정도입니다. 이쯤 되면 정말 대통령이 안 됐으면 어떻게 됐을까 싶은데요. 준비된 대통령의 끝판입니다. 이번 정상회의의 성과를 간략히 말씀드리겠습니다. 첫째로 국제사회에 민주한국이 돌아왔다는 메시지를 분명하게 각인시켰습니다. 한국민주주의의 복원을 알리는 성과가 있었습니다. 이번에 만난 정상들 대부분이 한결같이 국내 정치적 위기를 극복한 한국의 민주주의 회복력을 높이 평가했습니다. 그리고 한국의 새 정부 출범을 환영한다는 메시지를 전했습니다. 둘째로 한국의 정상외교는 완전히 복원되었습니다.
취임 열흘여 만에 국제사회를 선도하는 주요국 정상과 만나서 친분을 쌓고 정상 차원의 협력 강화 방안을 논의하면서 지난 6개월여간 멈춰있던 정상외교의 공백이 사라졌습니다. 대통령께서는 특유의 친화력과 또 유머를 활용해서 격이 없는 대화를 이끌어내시는 모습을 여러 차례 보여주셨습니다. 예컨대 브라질 정상과는 유사한 유년기, 성장기의 경험을 토대로 대화를 이끌어 가시고 또 인도 정상과도 어려운 처지에서 정치를 이어왔던 경험을 바탕으로 얘기를 했고 남아공과는 민주화 역정에 대한 공감대를 소재로 얘기를 시작했고요. 멕시코 정상과는 서민 공감 정치를 하는 데 대해서 많은 대화를 나누었습니다. 셋째로는 국익 중심 실용외교의 모습을 실현했습니다. 국익을 기초한 실용외교의 첫 걸음을 뗀 성과가 있었습니다. 거의 모든 양자회담에서 예외 없이 무역, 투자, 통상, 공급망, 에너지 등 우리 경제와 기업에 도움이 되는 실질 협력을 진전시키는 방향에 대한 집중적인 논의가 있었습니다. 넷째로 세계 경제 안보의 대전환 속에서 글로벌 현안 논의에 능동적으로 참여해서 우리의 비전과 역할을 분명히 했습니다. G7 플러스 국가로서의 대한민국의 위상을 분명히 하는 성과가 있었습니다. 이번 정상회담에서 우리는 안정적인 에너지 시스템의 구축, 핵심 광물 공급망의 협력, 그리고 AI 글로벌 생태계 구축과 글로벌 AI 협력 비전을 제시하면서 에너지 안보 그리고 AI 분야에서 대한민국의 강점과 리더십을 각인시켰습니다. 이번 G7 정상회의 참석을 시작으로 앞으로 이재명 정부는 정상외교를 더 높은 단계로 강화해 나가는 동시에 국익 중심 실용 외교를 적극적으로 실천해 나가고자 합니다. 안녕하세요. 오늘 저희가 함께 살펴볼 자료는요. 이재명 대통령의 최근 G7 정상회의 참석, 그리고 연쇄 정상회담 관련 기록들입니다. 네. 이번 외교 활동에서 어떤 성과가 있었는지, 또 그 의미는 뭔지 당신께서 좀 빠르게 감 잡으실 수 있도록 한번 정리해봤습니다. 바로 시작해볼까요? 네, 좋습니다. 보내주신 자료들 보니까 역시 이 대통령의 외교 무대 복귀, 특히 그 G7이라는 상징적인 자리 아니겠습니까? 그렇죠. 여기서 국제사회에 어떤 메시지를 던졌나, 또 실질적으로 뭘 얻으려 했나, 여기에 좀 초점이 맞춰져 있더라고요. 자료에 나온 평가들 중심으로 한번 깊이 들어가 보죠. 네, 가장 먼저 눈에 띄는 건 이번 G7 참석 자체가 민주 한국의 복귀, 이걸 알리는 되게 중요한 계기였다, 이런 평가예요. 아, 네네. 만나는 정상들마다 국내 그 어려운 상황들을 잘 극복한 한국 민주주의의 힘, 이걸 높이 평가하면서 새 정부 출범 축하한다, 뭐 이런 반응이었다고 기록되어 있네요. 맞습니다. 이게 단순히 그냥 환영한다 이런 의미를 넘어서요. 자료에서는 지난 한 6개월 정도 사실상 멈춰 있었잖아요, 정상외교가. 네, 공백이 있었죠. 그 공백이 이번 활동으로 단번에 그냥 확 살아났다, 이렇게 분석하더라고요. 국제사회에 한국 문제없다, 건재하다, 이 신호를 확실히 보낸 거죠. 그렇군요. 그리고 그 외교 스타일 면에서도 좀 재미있는 대목들이 있어요. 기록들을 보면 이 대통령 특유의 그 소통 방식 있잖아요. 네, 있죠. 그게 관계 복원에 상당히 역할을 했다, 이렇게 강조하고 있더라고요. 네, 맞아요. 뭐랄까, 좀 격식 차리기보다는 좀 친근하게, 유머도 좀 섞고 이런 접근 방식이 여러 군데서 보여요. 예를 들면 그 브라질 룰라 대통령하고는 둘 다 어릴 때 좀 어렵게 자랐고 노동 경험도 있고. 아, 그 프레스기 사고 얘기도 나왔다고요. 네, 그렇죠. 이 대통령이 소년 시절에 프레스기에 팔 다쳤던 그 개인적인 아픔, 이런 얘기에 룰라 대통령이 크게 공감하면서 뭔가 인간적인 유대가 확 생겼다고 해요. 그런 경험 공유가 있었군요. 인도 모디 총리하고는 또 어려운 환경 딛고 정치 지도자 된 그 공통점, 이걸로 얘기가 통했고, 남아공 정상과는 민주화 투쟁 경험 나누면서 가까워졌다, 이런 내용도 있고요. 네. 멕시코 셰인바움 대통령 당선인하고는
또 서민을 위한 정치 이런 데서 공감대가 있었다고 하고요. 이런 개인적인 교감이 결국 외교에서도 좀 유난리 역할을 한 걸까요? 자료들은 그렇게 보고 있는 것 같아요. 정상 간의 어떤 신뢰 회복에 이런 개인적인 소통이 상당히 중요했다. 이런 분석이죠. 그냥 의례적으로 만나는 걸 넘어서 관계의 온도를 좀 실질적으로 높였다. 뭐 이런 평가인 것 같습니다. 그렇군요. 이렇게 좀 관계를 다진 걸 바탕으로 실제 국익을 위한 실용 외교, 여기에 집중했다는 점도 중요하게 다뤄지는 것 같아요. 거의 모든 양자회담에서 경제협력이 핵심 의제였다면서요. 네, 맞습니다. 이 기록들 쭉 보면요. 뭐 무역, 투자, 통상, 그리고 공급망, 에너지 이런 아주 현실적인 협력 방안 논의가 그냥 줄을 이뤄요. 구체적으로는 어떤? 예를 들면 캐나다하고는 그 자유무역 협정 FTA 있잖아요. 그거 좀 현대화하자 이런 논의를 했고요. 영국 키어 스타머 총리하고도 기존 FTA 개정하고 또 협력 분야도 좀 넓히자 이런 얘기를 했다고 합니다. 브라질과는 10년 만에 정상회담을 했는데 여기서 경제 협력 좀 더 확대하자 이렇게 합의하고 포괄적 협력 동반자 관계 이걸로 나아가기로 했다고요. 네, 그런 내용이 있고요. 멕시코 대통령에게는 또 에이펙 정상회의 초청 의사를 전달하면서 양국 관계가 중요하다, 전략적 동반자 관계다 뭐 이런 걸 다시 한번 확인했다고 하죠. 일본 총리와의 만남도 있었죠. 그 가깝고도 먼 나라 비유를 썼다고 하던데? 네, 그 표현을 빌려서 관계 개선이 필요하다 이걸 좀 언급하면서도 지금 국제 정세가 워낙 어려우니까 서로 좀 보완하면서 협력해야 하지 않겠냐 이런 점을 강조했다는 내용이 있어요. 결국은 국익을 최우선으로 뭔가 실질적인 성과를 내려고 하는 그런 모습이 좀 엿보이는 거죠. 경제 협력 외에도 국제사회의 주요 현안에 대해서도 한국의 역할을 강조했다고요. 그렇습니다. 그 G7 플러스 국가로서 그냥 뭐 회의에 참석만 하는 게 아니라 글로벌 문제 해결에 좀 주도적으로 참여하겠다 이런 의지를 보였다는 점이 좀 부각되더라고요. 어떤 분야에서요? 특히 자료에서는 에너지 안보 문제라던가 핵심 광물 공급망 안정화, 그리고 요즘 정말 핫한 인공지능, AI, 글로벌 생태계 구축 이런 논의에서 한국이 좀 역할을 하겠다 이걸 강조했다고 설명합니다. AI나 에너지 분야에서 우리가 가진 기술력 이걸 바탕으로 국제 논의를 좀 이끌어가겠다 이런 포부를 밝힌 거군요. 유엔 사무총장 만났을 때는 또 평화, 안보, 인권 같은 보편적 가치에 대한 연대 이것도 확인했고요. 네네, 맞습니다. 대한민국의 그 높아진 위상에 걸맞게 국제사회 공동과제 해결에 좀 적극적으로 기여하겠다 이런 메시지를 전달한 걸로 그렇게 해석할 수 있겠습니다. 네, 오늘 저희가 살펴본 자료들을 보면요. 결국 이재명 대통령의 이번 외교 활동이 단순히 중단됐던 외교를 다시 시작하는 걸 넘어서 민주주의 가치를 공유하고 또 개인적인 유대를 통해 신뢰를 쌓고 국익 중심의 실질적인 협력을 챙기고 나아가서 글로벌 리더십까지 강화하려는 이런 여러 층위의 목표를 추구했다. 이렇게 정리해 볼 수 있겠네요. 정확합니다. 이 기록들은 이번 활동을 통해서 대한민국 외교에 어떤 새로운 장이 열렸다 이렇게 평가하고 있어요. 이제 세계 무대 중심에서 실력으로 제대로 인정받는 나라로 나아가는 어떤 발판을 마련했다 이렇게 보고 있는 거죠. 새로운 시작점이군요. 네. 자, 이제 당신께서 이 자료들을 바탕으로 한 번쯤 고민해 보실 만한 질문을 던져볼까 합니다. 여기서 강조된 국익 중심 실용 외교라는 것이 앞으로 구체적으로 어떤 모습으로 전개될 수 있을까요? 그리고 이런 접근 방식이 국제관계 속에서 우리에게 어떤 새로운 기회 혹은 또 어떤 잠재적인 도전을 가져올 수 있을지 한번 생각해 보시는 건 어떨까 싶습니다.